अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंसारुल फ्रैंकफर्ट इसमें रूटीन आज संडे वाले दिन अपना मसीह दे लंगर तो इस्तेफादा करते हुए फजर दी नमाज दरस उसके बाद माशाअल्लाह देखो तुसी माशाअल्लाह साढ़े बड़े बड़े दूरों दोस्त भी आके इस्तेफादा करते हैं, लेकिन अक्सरीत जी अल्लाह रंग गुफ्तगू लो जी दोस्तों, साडा सुबह का नाश्ता मुकम्मल होने के बाद संडे का दिन जी अज कौमां सारियां बड़ी खामोशी मज़े की नींद सुत्तियां ने, लेकिन ਜਿਹੜੇ दीवाने जे ना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मनण वाले ये संडे वाले दिन भी सुबह सुबह अपनी सेहत की खातर ते अंबिया ते जेड़े बुजुर्गान दे फरमान दे तहत कि अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, ਉਹਦੇ तहत असी जनाब निकले सैर कर रहे हैं। यार मौसम देखो तुसी बहुत ज़्यादा धुंध है इस टाइम, लेकिन टैंपरेचर इन्ना ज़्यादा डाउन नहीं जिन्ना एक दो दिन पहले -4-5 रहा। तो यह तुहानूं दिखाने का मकसद यही है कि जेड़े जेड़े दोस्त देखण ये तो सबक सीखण और अपनी सेहत का ख्याल रखना तुहाडे हत्थ दे विच है। नींद तो बड़ी आती है संडे वाले दिन, लंबा सोने का मज़ा बड़ा आता, लेकिन ये कि अगर तुसीं सुबह उठ के घंटा डेढ़ या शाम नूं या दोपहर नूं अपनी जिंदगी वधाउण वास्ते लै लोगे तो कोई उहदे च नुकसान घाटे का सौदा नहीं है। अल्लाह सारिआं नूं तौफीक दे जी। जी साडी सैर 4 किलोमीटर की यानी मुकम्मल हो, यानी अपनी मंजिल तो हो के असीं वापसी का सफ़र शुरू हो गया जी। नाल नाल तुहानूं अल्लाह ताला दीयां जड़ियां इंसान वास्ते पैदा किया इनामात ने उन्हां दा भी नज़ारा कराइए। देखो फ्रैंकफर्ट का अज इतवार वाले दिन 26 तारीख का मौसम सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन। दोस्तों तुहानूं अज जिंदगी की एक ऐसी हकीकत या ऐसे पहलू तो थोड़ा जिहा याद दहानी कराने जिहदे तो अक्सर इंसान भुलिया रहिंदा है। तुसीं 2 वड्डे हाउस देख रहे हो, इहदे विच जिन्ने लोग अपने पूरे वीक का काम शम करके सुकून दे नाल सुते ने, क्योंकि अज संडे वे उन्होंने पता है कि असीं अपनी नींद पूरी करनी फिर उठ पैना। कोई पता नहीं कि एक पूरे गाँव की आबादी 300-400 होवे बाद इलाकों ये सब लोग आराम, और एक साइड ते संडे होने के बावजूद लोग अपनी मंजिल अपने अपने कामां वास्ते देखो जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करना है, अपनी मंजिल की तलाश वास्ते अपने अपने रस्ते तलाश करके जा रहे हैं। कोई ट्रेनां ते जा रहा है, कोई अपनी गड्डियां इस्तेमाल करके कारां ते जा रहा है। जिंदगी की दौड़ चल रही है। सुबह तुसी देखिया नाश्ते साढ़े काफ़ी अंसार दोस्त सन, और अपना फजर की नमाज पढ़ी, उन्होंने दरस सुनिया, फिर नाश्ते शामिल हुए। इस तरह ही दुनिया जिहड़ी है रुक नहीं सकती, भावें संडे होवे भावें कोई भी दिन होवे। इंसान अपनी जुस्तजू की तलाश एक उम्मीद की तलाश अगे चलता चला जाता है, क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद होंदी है कि मैं किसी टाइम जाके अपने आप को बेहतर करांगा, मैं अगे स्टैप लवांगा, तरक्की करांगा। हुण तुसीं चाइना च देखो कई शहर ऐसे ने जिहड़े इस टाइम बीमारी का शिकार फैलने, और उत्थे उन्होंने पाबंदी लाई, शहर चों बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने सोचिया तक नहीं सी कि साडे इस शहरां दे विच भी किसी कोई वक्त ऐसा आएगा कि उत्थे पाबंदियां लग जाणगियां और लोग इस तरह मर रहे होणगे, इन्नी तरक्की होनी। लेकिन ये खुदा ताला ने जिहड़ी दुनिया पैदा की है ਇਹਦਾ मालक होवे और वो बेहतर जानता है कि इन्हां लोकां नूं इनामात तो भी नवाजना है, और फिर जदों इनामात की कदर भुल जाते हैं तो फिर वो बाद उन्हां दा रकी रिजल्ट हुंदा है। और इंसान का असल मुकाम और असल जिहड़ी जगह वो तुसीं देखो और इनू ना भुलो, वो तुहानूं दिखाने। ए देखो तुसीं संडे वाला दिन है, और ए जिहड़ियां कब्रां ने ये तुसीं इन्हां दी अगर पढ़ो हिस्टरी, 1905 की एक पैदाइश और 1972 च फिर उन्होंने वफात इस तरह ही है। इस पासे 1941 पैदाइश और 1998 वफात। यह इंसान की जिहड़ी असल हकीकत है, इंसान जिहड़ा भजदा नसदा फिरदा दुनिया नूं इंजॉय करदा, एक दिन आके ते यह उहदी हकीकत हैगी जे, यह उहदा मुकाम हैगा। और इन्हां नूं ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਜ਼ਰ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌੜ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਭੱਜਦੇ ਨੱਸਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ, ਇਹ 1920 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, 1975 'ਚ ਵਫਾਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਮ ਲੱਗਾ, 1929 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, 97 ਦੀ, ਫਿਰ 1951, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੈਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਐਸਾ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਟੇੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਲਕ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਵੇ, ਅਗਰ ਰਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੰਝ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੱਜ ਦਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਝ ਹੀ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਮਹੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਕਜ਼ਨ, ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਬਾਬੇ, ਦਾਦੇ, ਦੋਸਤ, ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰੋਟ ਹੈ, ਕਰੋਧ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਮਾफ़ ਕਰਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਸ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ। ਸੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਸਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਜੀ।